So students, in exercise 6.1, let us continue with our sixth question. If sine theta equal to a by root of a square plus b square, then we have to show that b sine theta equal to a cos theta. How to do that? First of all, we have to find the value of cos theta. So sine theta equal to a by root of a square plus b square. So what is cos theta? From here we know that two values we know. One is a side and another is a hypotenuse. Then we can find the other side by Pythagoras theorem. So from this diagram, BC square equal to AC square plus AB square. Then you can do AC square means AB square means root of A square plus B square. Okay, so that only we are doing, and also we can do one thing. So you know that hypotenuse equal to sum of the square of the other two sides. You already know. Okay, so here hypotenuse is given. So keep this hypotenuse here and take that known square, known value this side. Then you will get minus a square. Okay. Okay. Then a square plus b square. So this is subtraction symbol. Okay. A square plus b square minus a square. So a square minus a square cancel. B square will be there equal to b square. So bc square equal to b square. Then what is bc? You will cut the squares. You will get bc equal to b. Okay. So b is the bc value. Okay. Now we can find the cos theta. How? Cos theta is nothing but adjacent by hypotenuse. Then you can say this is the hypotenuse. Then this should be the adjacent. So b by a square root of a square plus b square. What is b into sine theta? That is b sine theta is nothing but b into sine theta. So b into sine theta value you should put, which is b into a by root of a square plus b square, which is equal to ab by. So when you multiply, you can interchange and put. There no problem in that. So ab by root of a square plus b square. Then what is a cos theta? A cos theta is nothing but a into b by root of a square plus b square. I already told you when you rearrange this one. So ab you will keep it as such, and here ba you will change it as ab. No change in that, but only we are exchanging. The value will be the same. So ab by root of a square plus b square. Let us keep this as equation number 2 and this as equation number 1. So we come to know that while seeing equation 1 equal to equation 2, then LHS equal to RHS, hence proved. That's all. It is an easy proof, no? Then our seventh question is, if 3 cot A equal to 2, then find the value of 4 sin A minus 3 cos A by 2 sin A plus 3 cos A. It is very easy. You already know when you have the value of cot A given here, then you can take this 3 that side and you can put that cot A equal to 2 by 3. Okay. So cot A value and cot A na enna solluvom, adjacent by opposite அப்படி சொல்லுவோம். So then cot A oda reciprocal that tan A. So opposite by adjacent by opposite na opposite by adjacent. So you will take it as 3 by 2. Then sin A oda value என்ன? அதுக்கு நாம் இந்த டயக்ராமில் பைத்தாகரஸ் தியரம் போட்டுட்டு வரணும். எப்படி ஆல்ரெடி ஒரு 2 வேல்யூ கொடுத்தாச்சு, 2 and 3 கொடுத்தாச்சு. குவாட் ஏ அப்படின்னா ஒரு தீட்டா. ஓகே, அந்த தீட்டா வந்து ஸோ let this be theta. Okay, cot theta means adjacent by opposite. You already know. So adjacent side is 2. This is hypotenuse. We already know. Adjacent side is 2 and opposite side is 3. Then by Pythagoras theorem we can find it. AB square equal to OA square plus OB square. So 3 square plus 2 square, 9 plus 4, 13. So AB equal to root 13. Okay, it is root 13, not root 3. Okay, root 13. So sin A is opposite by hypotenuse. So opposite is 3 and hypotenuse is 13. So root 13. So 3 by root 13. Okay. Also we can find the value of cos A, which is 2 by root 13, adjacent by hypotenuse. Now we can put the values here. 4 into sin A. Sin A value is what? 3 by root 13. So 4 into 3 by root 13 minus 3 into cos A. 3 into 2 by root 13 divided by 2 into cos A value 3 by root 13 plus 3 into sin A value. This is sin A and this is cos A, 2 by root 13. Okay. Then you can simplify here. So what you can do? 4 into 3, 12. 12 by root 13 minus 3 into 2, 6. 6 by root 13 divided by
2 into 3, 6 by root 13 plus 3 into 2, 6 by root 13. Okay, so from here also you can simplify. How can you do? These are like terms. Division in the denominator you have same number, so you can just subtract or add the numerators. 12 minus 6, 6. So 6 by root 13 divided by 6 plus 6, 12. 12 by root 13. Then when it comes this side, it becomes reciprocal. So 6 by root 13 into root 13 by 12 means root 13 cancel, 6 and 12 cancel, you will get 2, which is 1 by 2. Okay. Then our 8th question is, if cos theta equal to sin theta, that is cos theta is to sin theta, that is the ratio is given, equal to 1:2. Then find the value of 8 cos theta minus 2 sin theta divided by 4 cos theta plus 2 sin theta. Okay. So the ratio is given, cos theta is to sin theta equal to 1 by 2. You already know ratio means fraction, that's all. So cos theta divided by sin theta equal to 1 by 2. It is given in the question. So let us keep this, and you can find the value of cos theta by taking that sin theta to the that side, that is it is here division, so when it crosses equal to symbol it becomes multiplication, you already know. So cos theta equal to half into sin theta. Then also you can replace this 2 to this side, so it will become, here it is division, so it becomes multiplication when it goes or crosses the equal to symbol, so which is 2 into cos theta. So in the formula either cos theta value half sin theta nu போடணும், இல்லனா sin theta value 2 cos theta nu போட்டுறணும். But ரெண்டுத்தையுமே ரீப்ளேஸ் பண்ணாதீங்க, then you will not get the answer till end. ஓகேவா? ஸோ ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் சீக்கிரமாக வந்துடும். அதாவது ஒன்று இது ஃபுல்லாக சைன் தீட்டாவாக மாற்றணும், இல்லை ஃபுல்லாக காஸ் தீட்டாவாக மாற்றணும். தட்ஸ் யுவர் விஷ். ஸோ ஐ ஹவ் கிவன் யூ டூ மெத்தட்ஸ். ஐ எம் டூயிங் ஒன் இன் இட். சைன் தீட்டா வச்சு நான் வந்து காஸ் தீட்டாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணி சைன் தீட்டா இது ஃபுல்லாக மாற்றி பண்ணுறேன். ஸோ 8 காஸ் தீட்டா, காஸ் தீட்டாக்கு பதிலாக நம்ம ஹாஃப் இன்ட்டு சைன் தீட்டா போடலான்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதை அப்படியே போட்டுட்டு மைனஸ் 2 sin theta அப்படியே வச்சுக்கிறேன். தென் 4 cos theta னா 4 into half into sin theta plus 2 into sin theta. ஸோ இந்த 2 and 8, 4 and 2 இது கேன்சல் ஆச்சுன்னா 4 sin theta minus 2 sin theta divided by 2 sin theta plus 2 sin theta. அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும்? This is nothing but okay 2 sin theta. Sin theta சேம்னா நம்பர் மட்டும் பார்க்கணும். 4 minus 2 2. Then this is 2 plus 2 4. ஓகே, ஸோ இந்த 2வையும் 4ஐயும் கேன்சல் பண்ண முடியும், பிகாஸ் இங்கே மல்டிப்ளை சிம்பிள் தான் இருக்குது. இங்கே ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா யூ ஷுட் நாட் கேன்சல், யூ ஆல்ரெடி நோ. ஸோ இங்கே மல்டிப்ளை தான் இருக்கிறதுனால நம்ம கேன்சல் பண்ணி இங்கே 2 போட்டுடலாம். ஸோ 1 by 2 sin thetaவும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ யூ வில் கெட் 8 cos theta minus 2 sin theta by 4 cos theta plus 2 sin theta equal to half, அதாவது 1 by 2. ஓகே, ஸோ 9th question பாருங்கள். From the given figure prove that theta plus phi equal to 90 degree அப்படின்னு நம்மளா ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஆல்சோ ப்ரூவ் தட் there are 2 other right angled triangles. Find sin alpha cos beta and tan phi. ஓகே, ஸோ இந்த சிம்பிள் பேர் என்ன? phi. ஓகே, ஆக்சுவலி phi வேல்யூ 0ன்னு தான் நமக்கு தெரியும். ஓகே, மேத்தமேட்டிக்ஸில் phiயோட வேல்யூ இஸ் நத்திங். பட் இந்த இடத்துல அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், ஆல்ஃபா பீட்டா மாதிரி அதையும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டு நம்மளை வச்சுக்க சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம டயக்ராம் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட டயக்ராம். இதை வச்சு தான் இந்த கொஷினை நம்ம சால்வ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஏபிசி இருக்குது, தென் டி. ஓகே, ஒரு ஆல்டிடியூட் டி இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 90 டிகிரி அப்படின்னு நம்மளை இதையும் 90 டிகிரின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகே, அதை எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் தீட்டா, இது ஒரு அனதர் ஆங்கிள் வந்து 5. So this is alpha and this is beta. These two are also angles. நமக்கு measures கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். In triangle ABC, AC square equal to 15 square minus, that is AC square equal to 15 square which is 225. Then BC square equal to 20 square equal to 400. ஓகே, பைத்தாகரஸ் தியரம் வச்சு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். எப்படி பண்ணுவோன்னா, இதை நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோன்னா, ஹைப்போடென்யூஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த அதர் 2 சைட்ஸ் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே நம்மளுக்கு தெரியும் ஆப்போசிட் கான்வர்ஸ் ஆஃப் பைத்தாகரஸ் தியரம் படி இது 90 டிகிரி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். அதை தான் இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு சைடு வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஏபி ஸ்கொயரும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இது விச் இஸ் நத்திங் பட் ஏடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டிபி ஸ்கொயர், அதான் 9 + 16 ஹோல் ஸ்கொயர்.
அப்படி பண்ணும்போது 25 ஸ்கொயர் அதாவது 625. ஓகே, இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. அப்போ ஃப்ரம் 1, 2 and 3 நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 and 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏசி ஸ்கொயரும் பிசி ஸ்கொயரும். ஓகே, ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு இது கிடைக்குதா அப்படின்னா கிடைக்கிது. 400 + 225 is nothing but 625. அதனால் ஃப்ரம் 1, 2 and 3 we will get AC square, that is AB square equal to AC square plus BC square. So 625 equal to 225 plus 400, 625. So angle, therefore angle C, hypotenuse opposite side தான் நம்ம 90 degree எடுக்க முடியும். So angle C தான் 90 degree, that is theta plus phi வந்து 90 degree. So ஒன்று வந்து ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. By Pythagoras theorem, in right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. இது வந்து நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா நல்லது. And also in the figure triangle ADC, triangle DBC are two other triangles. இது ரெண்டும் இன்னும் ரெண்டு triangleாக இருக்குது. As per the data given, 9 square equal to 12 square. That is 9 square plus 12 square equal to 81 plus 144, 225. Okay, which is nothing but 225 எப்படி எழுதலாம்னா 15 square அப்படி நம்ம எழுதலாம். Okay, so therefore ADC is a right angle triangle. Then if அப்படி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு சேமாக வரும். ஓகே, அதாவது இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருந்தால் இது ரெண்டுத்தோட ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணால் இதோட ஸ்கொயர் வருது. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். அடுத்து இது பாருங்கள். ஓகே, அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ 12 square plus 16 square equal to 144 equal to 250 plus 256. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 400, which is nothing but 20 square. இதுவும் கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ நமக்கு ஹைப்போடென்யூஸ் 20 square 400, இதோட ரெண்டோட ஸ்கொயரையும் ஆட் பண்ணும்போது 400 தான் கிடைக்குது. ஸோ இதுவும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான். ஓகே, ஸோ therefore triangle DBC is also a right angle triangle. Since alpha equal to 12/15, sin alpha equal to 12/15. எப்படி இதில் ஆல்ஃபா வந்து இங்கே இருக்குது, இதோட ஆப்போசிட் சைடு வந்து இது. ஓகே, ஸோ இதை எடுக்கக்கூடாது, அது தப்பாயிடும். நடுவில் ஏதாச்சும் ஒரு ஆட்டிடியூட் இருந்ததுன்னா அதுதான் அதோட ஆப்போசிட் நம்ம எடுக்க முடியும். சின்ன ட்ரையாங்கிள் தான் பார்க்குறோம். sin alpha equal to opposite by hypotenuse, so 12/15. ஓகே, ஸோ கேன்சல் பண்ணால் 3 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் 4/5. தென் cos beta equal to 16/20. ஓகே, அதே மாதிரி அந்த டயக்ராமில் வந்து எடுத்தோம். ஸோ இது 4 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் உங்களுக்கு 4/5. ஸோ tan phi எப்படி எழுதலான்னா ஆப்போசிட் பை adjacent அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம். ஓகே, tan phiக்கு ஸோ ஆப்போசிட் வந்து 16, அப்புறம் adjacent வந்து 12. ஸோ 16/12 அது வந்து 4 டேபிளில் கட் பண்ணால் 4/3. ஓகே, ஸோ தேட்ஸ் ஆல். எல்லா வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ our 10th question is, a boy standing at a point O finds his kite flying at a point P with distance OP equal to 25 meter. அது கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, it is at a height of 5 meter from the ground. Okay, then when the thread is extended by 10 meter from P, it reaches a point Q. What will be the height on the kite from the ground? Use trigonometric ratios அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கொஷினை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு டயக்ராம் போட்டால் மட்டும்தான் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஃபஸ்ட்டு அந்த பாய் வந்து ஒரு ஓன்ற ஒரு பிளேஸில் நிற்கிறான், ஒரு பாயிண்டில். தென் அவனோட கைட் வந்து பீன்ற ஒரு ஹைட்டில், அதாவது ஒரு டிஸ்டன்ஸில் பறந்துட்டுருக்கு அவனை விட. அது வந்து 25 மீட்டர். ஓகே, தென் அந்த பீக்கும் கிரவுண்டுக்கும் என்ன டிஸ்டன்ஸ்னால் அதுவும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே, 5 மீட்டர்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கும் அவனுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதாவது அந்த கைட்டுக்கும் கிரவுண்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் 5 மீட்டர். ஓகே, அவ்வளோ ஹைட்டில் பறக்குது. இப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு 10 மீட்டர் அந்த கயிறை வந்து, அதாவது இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி 10 மீட்டர் விட்டுறான். எக்ஸ்ட்ரா விடும்போது என்னென்னா அந்த கைட் அப்படியே இங்கேருந்து நகர்ந்து க்யூன்ற ஒரு பிளேஸ்க்கு போய் சேர்ந்துடும். ஓகே, ஸோ அந்த அதுலேருந்து இந்த ஹைட், அந்த கைட்டுக்கு கிரவுண்டுக்கும் அந்த கரண்ட் ஹைட் எவ்வளோவும் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. அதாவது இந்த ஹெச் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிருவோம். ஓகே, ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபிகர் ட்ரையாங்கிள் OPM, ட்ரையாங்கிள் OQN ஆர் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ். இந்த OPMO OQN நமக்கு சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ்லாம் நம்ம லாஸ்ட் இயரில் படிச்சுப்போம். ஓகே, இன் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் த சைட்ஸ் ஆர் இன் த சேம் ப்ரொபோர்ஷனல், நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ அதாவது QN by PM equal to QO by
PO அப்படின்றது நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ h/5 ஈக்குவல் டு 35/25 அப்படி 35 எங்கேருந்து வந்ததுன்னா இந்த ஹோல் சைடு இந்த 10 25 ஆட் பண்ணால் 35 வந்துடும். ஸோ 35/25 உங்களுக்கு அப்புறம் h வேல்யூனா இந்த 5 வந்து அந்த சைடு கொண்டு போனால் மல்டிப்ளை ஆகிடும். ஸோ 5 × 35/25. ஸோ 5 × 25 கேன்சல் பண்ணால் 5. ஓகே, தென் 5 × 35 கேன்சல் பண்ணால் 7. தென் h ஈக்குவல் டு 7 மீட்டர். அவ்வளோதான், வெரி ஈஸி. ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டில் நவ் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் வந்து ஒரு நார்மல் ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் பார்த்துருந்தோம். இப்போது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளோட ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோ வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் ஆஃப் சம் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த டேபுலர் காலம். இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக மெமரைஸ் பண்ணியே ஆகணும். தென் only you can write all the sums which are coming. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சைன் தீட்டாவோடது ஃபுல்லாக மெமரைஸ் பண்ணாலே போதும். ஓகே, அதுவே போதும்னு நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் ஏன்னா இப்போ சைன் தீட்டா 0 1/2 1/√2 √3/2 1 அப்படி வருது இல்லையா. ஸோ காஸ் தீட்டா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் ரிவர்ஸில் வரும். 1 √3/2 1/√2 1/2 and 0. ஓகே, சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா வேல்யூ கிடச்சாலே மிச்சம் எல்லாம் கிடைச்ச மாதிரி. ஏன் சைன் தீட்டா by cos theta and tan theta. So 0/1 0. Then 1/2 divided by √3/2. So 2 cancel 1/√3. 1/√2 divided by 1/√2. So √2 cancel 1. So √3/2 divided by 1/2. அப்போ வந்து 2 cancel √3. Then 1/0 not defined. அப்படி not definedனா இதை நம்ம infinity அப்படி கூட நம்ம சொல்லுவோம். infinity சிம்பிள் என்னன்னா இப்படி. ஓகே, ஸோ தென் அகெயின் கொசிக் தீட்டா வந்து எப்படின்னா 1/sin தீட்டா அப்படி. ஸோ 1/sin தீட்டானா 1/0ன்னு வரும். 1/0னா அகெயின் நாட் டிஃபைன்டு. ஓகே, தென் 1/1/2 அப்படின்னா 2. 1/1/√2னா அப்படின்னா √2. 1/√3/2னா ரெசிப்ரோக்கல் 2/√3. 1/1னா 1 தான். ஸோ sec theta is 1/cos theta. ஸோ அதே மாதிரி வரும். cot theta is cos theta by sin theta. 1/0 not defined. ஓகே, தென் √3/2 divided by 1/2 2 cancel √3. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வரும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு sin theta வேல்யூ மட்டுமாதிரி நீங்கள் நல்லா மெமரைஸ் பண்ணணும். இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ்க்கு 0 டிகிரி 30 டிகிரி 45 டிகிரி 60 டிகிரி 90 டிகிரி இவ்வளோ ஆங்கிள்ஸ்க்கு வந்து என்ன வேல்யூ வரும் sin theta cos thetaக்கு ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூஸ் இதெல்லாம். Okay, so let us move on to the exercise 6.2. Okay, verify the following qualities. Okay, எப்படி so sin square 60 degree plus cos square 60 degree equal to 1. ஸோ எப்பயுமே நாம் 60 டிகிரிக்கு மேலே இந்த ஸ்கொயர் அப்படியெல்லாம் போட மாட்டோம். எப்பயுமே சைனோ இல்லை காஸோ இல்லை டேனோ அது மேலே தான் ஸ்கொயர் போடணும். அந்த ஆங்கிள் மேலே எப்போவுமே ஸ்கொயர் போடக்கூடாது. ப்ளீஸ் கீப் திஸ் இன் மைண்ட். இஃப் யூ புட் தட் then you will get 0. ஓகே, ஃபார் தட் கொஷின். அங்கே அந்த சின்ன மிஸ்டேக்னால உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கூட அந்த கொஷனில் கிடைக்காது. ஸோ சைன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 60 டிகிரி ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 60 டிகிரி ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு நம்மளை பார்க்க சொல்கிறாங்க. ஸோ சைன் ஸ்கொயர் 60 டிகிரினா ஃபஸ்ட்டு சைன் 60 டிகிரி வச்சுட்டு அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்போ என்னென்னா சைன் 60 டிகிரி என்ன √3/2. ஸோ √3/2 ஜஸ்ட்டு ஸ்கொயர் பண்ணணும். அப்போது வேல்யூவை தான் உங்களால் ஸ்கொயர் பண்ண முடியும், ஆங்கிளில் ஸ்கொயர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ப்ளஸ் cos 60 டிகிரி என்னது 1/2. ஸோ 1/2 ஹோல் தட் இஸ் ஸ்கொயர். அப்போ வந்து √3யும் தட் இஸ் √2 ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ 3. ஓகே, ஸோ தென் அகெயின் இந்த 2க்கும் ஸ்கொயர் இருக்குது. அந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கக்கூடாது. √3க்கு மட்டும்தான் அந்த ஸ்கொயர் கேன்சல். 2க்கு இருக்குது. ஸோ 2 ஸ்கொயர் 4. தென் 1 ஸ்கொயர் 1 2 ஸ்கொயர் 4. அப்போ ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம். 3 + 1/4 4/4 ஈக்குவல் டு 1. ஈக்குவல் டு 1ன்னு ப்ரூவ் ஆகுதான்னு பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இட் இஸ் ப்ரூவ்டு. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் வந்து 1 + tan square 30 டிகிரி ஈக்குவல் டு sec square 30 டிகிரியா அப்படின்னு நம்மள பார்க்க சொல்கிறாங்க. ஸோ 1 + tan square 30 டிகிரி என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. sec square 30 டிகிரி தனியாக கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. தென் அது ரெண்டு ஈக்குவலாக வருதா. 1 + tan square 30 டிகிரி tan 30 டிகிரி வந்து 1/√3. ஸோ 1 + 1/√3 ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ வந்து 1 + 1/3. ஏன் 1 ஸ்கொயர் 1 √3 ஸ்கொயர் √2 ஸ்கொயரும் கேன்சல் 3. ஸோ
இதை ஜஸ்ட் எல்சிஎம் இப்போ எடுத்திங்கன்னா 3 + 1/3 4/3. ஓகே, திஸ் இஸ் equation number 1. sec 30 degree வந்து 1/cos 30 degree 1/√3/2, அதாவது ரெசிப்ரோக்கலானா 2/√3. ஓகே, ஸோ அதுவும் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ sec 30 degree வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இதுக்குள்ளே நீங்கள் ஆன்சர் வரல, தப்பாக இருக்கா அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது. இன்னும் நம்ம sec square 30 degree கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து 2/√3 கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணி 4/3ன்னு கிடைக்கும். 2 square 4, √3 square அதாவது √2 square cancel, ஸோ 3 மட்டும்தான் வரும். ஸோ equation 1 equal to let this be equation number 2. equation 1 equal to 2, LHS equal to RHS. ஓகே, ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வந்து cos 90 degree equal to 1 minus 2 sin square 45 degree equal to 2 cos square 45 degree minus 1. இப்படி தான் நம்மள ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இது எல்லாமே ஈக்குவல் அப்படி சொல்லணும். cos 90 degree 0, ஸோ அதை வச்சுக்கோங்க. 1 minus 2 sin square 45, sin square 45னா 1/√2, ஸோ 2 இன்ட்டு மல்டிப்ளைல இருக்குது, ஸோ -1 இருக்குது. ஓகே, 1 minus 2 into 1/√2 whole square. ஸோ ஸ்கொயர் வந்து பண்ணிட்டா 1 minus 2 into 1/2, அதாவது இந்த ரூட்டு ஸ்கொயர் கேன்சல், 1 square 1 தான். ஸோ உங்களுக்கு இந்த இங்கே மல்டிப்ளை சிம்பிள் இருக்குதுனால நம்ம கட் பண்ணலாம். இங்கே மைனஸ் இருக்குது, அப்படிலாம் கட் பண்ணக்கூடாது, அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. இங்கே இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் என்ன இருக்குன்னு தான் பார்க்கணும். தென் 1 மைனஸ் இங்கே 1 இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம், இங்கே எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. 1 minus 1 அதாவது 0. ஸோ 2 into cos square 40 degreeனா 2 into 1/√2 whole square. அப்போ வந்து 2 into ரூட் கேன்சல் ஆச்சுன்னா 1/2 கிடைக்கும். ஸோ 2 தென் -1 ஒன்று இருக்குது இல்லையா, இதோட முடிஞ்சிடல. cos square 2 into cos square 45 degree -1. So 1 minus 1 0. Equation number 3. So 1 2 3 மூணுமே equal, hence it is verified. And fourth one, sin 30 degree into cos 60 degree plus cos 30 degree into sin 60 degree equal to sin 90 degree அப்படி நம்மள ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அது எப்படி பண்ணுறது? sin 30 degree 1/2, sin 60 degree √3/2, cos 30 degree √3/2, cos 60 degree 1/2. ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணால் sin 90 degree equal to 1. அதோட வேல்யூ தனியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். therefore sin 30 degree into cos 30 degree வந்து 1/2 into 1/2, அதாவது 1/4. சாரி, இது 60. then cos 30 degree into sin 60 degree வந்து √3/2 into √3/2, ரூட் கேன்சல், ஒரே ஒரு 3 மட்டும் அங்கே வரும். 2 into 2 4ன்னு வரும். ஐம் ரியலி சாரி, ஹியர் இட் இஸ் 4. ஓகே, ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும், பிகாஸ் அதை தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் இது வரை தான் செக் பண்ணணும். ஸோ 1/4 + 3/4 என்ன, ஜஸ்ட்டு லைக் டேர்ம்ஸ் மேலே மட்டும் ஆட் பண்ணால் 4/4 = 1 = sin 90 degree. That's all, hence it is verified.